थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। हे पिता परमेश्वर, कुदरत वाले परमेश्वर, पवित्र 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 पिता परमेश्वर, साडी रूहां दे मालिक पिता परमेश्वर, सानू जन्म देने वाले साडे जन्मदाता पिता परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडा स्वागत करते हैं। इस पल तक तुसीं संभालिया, साडी हर जरूरत नूं पूरा कीता पिता परमेश्वर, तुहाडा शुक्र करते हैं। सानू मिलन आया, तुहाडी हजूरी वास्ते धन्नवाद करते हैं। अपने शुकराने दी अपेक्षा तुहाडे कोल लैके आए हैं पिता परमेश्वर। आनंदित हाँ, क्योंकि वचन च लिखा कि जदों भी परमेश्वर की हजूरी जाओ, धन्नवाद करते हुए फाटकां जाओ ते स्तुति आराधना करके परमेश्वर के आंगन में जाओ। फादर, उस वचन को मानते हुए थोड़ा शुक्र करते हैं, धन्नवाद की अपेक्षा लेके आए लॉर्ड जीसस। मंगते हैं खुदावन कि अज की जो स्तुति आराधना सानू पसंद आए। पवित्र आत्मा की थोड़ी मदद मंगते हैं, क्योंकि थोड़ी मदद तो तुसीं सानू मददगार दिते कि वो थोड़ी मदद तो बिना असीं कुछ नहीं कर सकते। साडी मदद करो, सहायता करो ते पिता परमेश्वर के नाम को उच्चा करन च मदद करो। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल आमीन। अच्छा, तो वर्शिप च लवांगे ज़बूर 125, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। साडी सुरक्षा की है? साडी सुरक्षा का नाम परमेश्वर यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह जी नासरी है, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी है, जिन्हां उत्ते विश्वास करन दे नाल सानू सब कुछ प्राप्त हुंदा। जिवें विश्वास की कड़ी चल रही है अजे तक, क्योंकि वचन च लिखा कि परमेश्वर ने जगत नाल ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, ताकि जेड़ा कोई विश्वास करे वो नाश ना होए बल्कि अनंत जीवन पाए। बार बार लिखा मरियम माथा ने भी क्या सी, रेजरेक्शन ते जीवन मैं, जे तू विश्वास करेंगी तो मेरी महिमा में देखेंगी। प्रभु ये हर चीज विश्वास के उत्ते आधारित है। ते अज असीं ओही जिहड़ा विश्वास है जे असीं परमेश्वर यहोवा दे उत्ते रखदे हां, जदों परमेश्वर यहोवा दे उत्ते ते परमेश्वर यहोवा दी प्रेजेंस जिहड़ी है सानू उस तरह घेर के रखती है जिवें यरूशलेम नूं पहाड़ा ने घेरिया होया। ते जे कोई भी तूफान, जिवें वचन च लिखिया कि परमेश्वर ने कहा कि तुहाडे चित्र मैं अपने हथेलियां दे उत्ते बनाए होया, असीं नहीं देखे पर वचन च लिखिया, इसलिए असीं विश्वास करते हैं। तो जे साडे चित्र परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी हथेलियां ते खुदे होए गया, असीं विश्वास करते हैं, तो जिहड़ी चीज़ भी साडे तक पहुँचती है, कोई दुख कोई तकलीफ, वो परमेश्वर दी, क्योंकि परमेश्वर दी प्रेजेंस ने सानू उस तरह घेरिया होया जिवें यरूशलेम नूं पहाड़ा ने घेरिया होया। तो उस परमेश्वर दी प्रेजेंस दे विचों होके साडे तक पहुँचती है। तो किहड़ी दुख तकलीफ परमेश्वर दी प्रेजेंस होके जे साडे कोल पहुँच सकदी है तो साडा नुकसान कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर दी नज़र साडे ते वचन च लिखिया होया कि तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे अखां दे सामने बनी रहिंदी है। किहड़े परमेश्वर दे सामने? जिस परमेश्वर ने जगत की रचना की है, जिस परमेश्वर ने मैनू ते तुहानू सारिआं नू अपने हत्थां नाल बनाया, असीं उन्हां दे हत्थां दी कारागरी हां। ते परमेश्वर सानू इस करके चीज़ां भेजदे है ताकि परमेश्वर जानदे है साडे अंदर की हैगा, उस पवित्रताई वल ले जाण वास्ते, ताकि असीं जान जाइए कि साडे अंदर की है। जिवें एक चाह दा कप है, कप नूं जदों धक्का लगेगा, जे उहदे विच चाह होएगी चाह डुलेगी, दुध होएगा दुध डुलेगा, जूस होएगा जूस डुलेगा। इवें जदों धक्का लगदा हैगा तो सानू आप नूं पता लगदा कि मेरे अंदर विश्वास है कि नहीं, मेरे अंदर गुस्सा है या मेरे अंदर जैलसी है। उन्हां हालातां दे जरिए असीं अपने आप नूं परखना है। ते अपने आप नूं परखना किस तरह? जदों सानू परमेश्वर दा धन्नवाद करना उन्हां दे हालातां दे लई, क्योंकि परमेश्वर जानदे है ते परमेश्वर साडी अखां खोलनियां चाहते कि अपनी ये कमजोरी लैके मेरे कोल आओ। परमेश्वर अपनी सामर्थ दे नाल उस कमजोरी नूं साडे अंदरों कढ के प्रभु यीशु दी मानी दुल्हन नूं सजांदे है। जिहड़े ये दाग साडे चेहरिਆਂ ते लगे हुए है, ये झुर्रियां साडे चेहरिਆਂ ते हैगियां, जिहड़े परमेश्वर इन्हां हालातां दे जरिए उन्हां नूं क्लीन करदे है। ते आपां देखदे हां अज दा इस वचन च की लिखिया हैगा। ज़बूर 125, परमेश्वर के लोगों की
सुरक्षा के बिना विश्वास तो असी बचाए हुए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता विश्वास के नाल कीती प्रार्थना नाल बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, सदा ही बना वो रहता और कभी न टलता, सदा ही बना वो रहता और कभी न टलता, और कभी न टलता। सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, भरोसा या पे रखता, सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, सदा ही बना वो रहता और कभी न टलता, सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, भरोसा या पे रखता। यरूशलेम को पहाड़ों ने घेरा, यरूशलेम को पहाड़ों ने घेरा, यहोवा ने अपनी प्रजा को है घेरा, यहोवा ने अपनी प्रजा को है घेरा। धन्य यहोवा, धन्य यहोवा, धन्य यहोवा, धन्य यहोवा, सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, भरोसा या पे रखता, सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, भरोसा या पे रखता। भला यहोवा भलाई ही करता, भला यहोवा भलाई ही करता, सीधे मन वालों को यहोवा याद है रखता, सीधे मन वालों को वो याद है रखता। धन्य यहोवा, धन्य यहोवा, धन्य यहोवा, धन्य यहोवा, सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, भरोसा या पे रखता। तेरी चाल संग वालों के जो भी है चलता, तेरी चाल संग वालों के जो भी है चलता, यहोवा सबका नाश है करता, यहोवा सबको नाश है करता। धन्य यहोवा, धन्य यहोवा, धन्य यहोवा, धन्य यहोवा, सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, सिय्योन के पर्वत के समान जो भरोसा या पे रखता, सदा ही बना वो रहता और कभी न टलता, सदा ही बना वो रहता और कभी न
साडा विश्वास डोलिया जे असीं नहीं रखे, सानू माफ कर पिता परमेश्वर, और अपना डर बख्श, क्योंकि जिथे परमेश्वर का डर होएगा, जिथे परमेश्वर का विश्वास है, उत्थे ही छुटकारा है, उत्थे ही हीलिंग है, उत्थे ही साल्वेशन है, उत्थे ही उद्धार है। तो आप मिल के परमेश्वर को परमेश्वर का डर मंगते हैं। तो परमेश्वर का डर की है, इस वर्षिक सॉन्ग च लिखता है। खुदावंद मैनू दे अपना डर
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੋਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਵਚਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ੍य ਜਿੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਾਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਪਾਕ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਮਨ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਉਹੀ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਮਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਡਰ ਖੌਫ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड ਫਾਦਰ ਬਦਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬਦਲਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈਗੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੇਮਸ 1:6 ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਪੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਲ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਨੋਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ? ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਅੱਛੇ ਪਰਪਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਮ 139 ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈਗੇ ਆ। 13ਵਾਂ ਵਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਮ 139 ਦਾ, that we are
fearfully and wonderfully made। ਇਹਦਾ ਹੀਬਰੂ ਦਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰਫੁਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੜੇ सम्मान ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ। किसी भैन या भरा वर्गा कोई होर दूसरा नहीं है। असी सारे यूनीक है, असी सारे एक ओपन किताब है, ओपन बुक है, जिंदे ते परमेश्वर रोज लिखते ने। वो लिखन की शुरुआत किदों हुई सी? जो साडी जे एग्जिस्टेंस भी नहीं सी, आपां हुणे समझांगे परमेश्वर दे वचन विच। असी अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे ओपन किताब रखी है। जे नहीं रखांगे तां भी असीं ओपन किताब हाँ। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार नवे नियम में क्या है कि तुम अपने मन में ये कैसी कैसी बातें सोचते हो। उन्होंने फरीसियां नूं सदूसियां नूं कई बार टोकिया भी तुसीं अपने मन विच क्यों कहंदे हो। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰੰਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਛੱਤ ਫਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? जा तेरे विश्वास से चंगा अगे अपनी खाट उठाओ चल फिर। ते लोकां ने की किया? ए इंसान की करता पिया है? परमेश्वर की बुराई करता पिया, परमेश्वर की खिलाफत करता पिया, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही गुनाह माफ कर सकता है। ते प्रभु यीशु मसीह ने क्या, तुसी जो अपने मन में सोचते हो, क्या सोचते हो, मैनू परमेश्वर ने अधिकार दिता। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪੇਂਟਰ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਛੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, किसी ना पेड़ पौधे बनाता है, किसी नाल आसमान की रचना बनाता है, किसी नाल पानी बनाता है, फिर पानी विच आकाश का अक्ष, आकाश की छाया दिखाता है। उवें असी भी परमेश्वर की पेंटिंग है। जो असी जाके दूसरे नूं परमेश्वर की गल्लां करते हैं, वो परमेश्वर का अक्ष साडे विच देखते हैं। जो असी मूँह खोलते हैं, उन्हां नूं पता लगता है कि यह जो बंदा गल्लां कर रहा बकवास नहीं कर रहा, यह जो बंदा कर रहा फिजूल दी गल्लां नहीं कर रहा। क्यों कि परमेश्वर के वचन की है? जीवन है, शांति हैगी है, प्रेम है। ते जो तुसीं परमेश्वर के वचन किसी नाल सांझे करते हो, उन्हां नूं की लगता है? तुसीं उन्हां दे जीवन दे जीवन जीण दे वचन दे रहे हो। जो असीं जाके उन्हां दी समस्या के बारे प्रार्थना करते हैं, वो सोचते ने इनू तो मैं ज़्यादा दसिया नहीं, इनू कित्थों पता लग गया। क्यों? परमेश्वर की आत्मा साढ़े अंदर हैगी है। परमेश्वर की आत्मा दूसरे बंदे की खुली किताब दसदी है, तो असीं उनकी चित्रकारिता जिहड़ी हैगी है, वो परमेश्वर का जिहड़ा अपना रूप हैगा, असीं उनके बेस ते किसी वास्ते दुआ कर सकते हैं। फिर की हैगा? परमेश्वर दे असीं दी क्रिएशन हैगे आ। परमेश्वर ने सानू बनाया है, परमेश्वर ने सानू सर्जया है। परमेश्वर दे असीं प्रेम गीत है। परमेश्वर कभी भी साडे नाल गुस्सा नहीं करता, सानू डांटदा जरूर है। याद रखना, बहुत सारी दुनिया भटक जाती है, वो की देखती है? वो परमेश्वर नूं देखदी है गुस्सा करन वाला सिर्फ, कि मैं गलती की तो थाड़ पे मैनू। परमेश्वर का सानू सीधे रस्ते लैके आना चाहता है। जो असीं भटक जाते हैं, जो असीं गलती करते हैं, जो असीं तराई चले जाते हैं,
ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਰਵਾਹੇ ਕੋ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 100 ਦੀ 99 ਭੇਡਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮੰਡ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ, ਦੀਨਤਾ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਸੀ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਘਮੰਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਘਮੰਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਚੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਿਟਰਨੈਸ ਨਾਲ, ਕੜਵਾਹਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਡਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਮੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 139 ਦਾ 13, ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ शुरुआत होने तो पहले जानता सी जी। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आगे मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। परमेश्वर ने की साडी रचना की है। तइयो मैं बार बार तुहानू क्या दोहरा रहा कि his fingerprints are all over us। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਚਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? we are fearfully and wonderfully made। ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ? मैं भयानक और अद्भुत रीति से, भयानक और अद्भुत रीति से। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਾਵਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਸੀਹ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਭਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ परमेश्वर ने मेरा फ्रेम बनाया, 15 पढ़ो की कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। वो कहता है मेरी हड्डी जो मैं अपने मां के गर्भ विच मेरा फॉर्मेशन हो रही सी, ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 8.5 ਕੀਤਾ, ਐਨੀਵੇ। तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਡੋਲ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 16 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे अंग, सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे बेडोल अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वो बनन तो पहले परमेश्वर दी किताब विच लिखे हुए ने। जे इस गल नूं आपां सारा दिन भी सोचते रहिए ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿੰਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। क्या ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਰਤਨ ਹੋਈਏ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਨੇ। 17 ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਛਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਘੁੱਟਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਉਹ
कहना जिंदे को बुद्धि नहीं, मेरे को आगे मंगे मैं बिना उलाना दिए देना वा। इंसान ਨੂੰ चार बार पूछांगे, 5 बार पूछांगे, वो कहेगा मूर्ख तेन समझ नहीं आता, तब मैं कितनी बार दस बैठा। पर परमेश्वर की कहते ने मैं तेनू उलाना दिते बिना दसांगा, तू अपने दिल नू मेरे को लैके आ, तू दिलों मेरे को पुछ ते मैं तेन दसांगा कि जेड़ी योजनावां मेरिया तेरे वास्ते हैगियां ने। रोमियो 8:38 कहता है कि वो भलाई दी हैगियां ने, तेरी मैं आशा पूरी करांगा। यह परमेश्वर का वादा है किंदे वास्ते? अपने मास्टरपीस वास्ते। वो मास्टरपीस कौन है? वो तुसी ते मैं है, क्योंकि उन्होंने साड़ी रचना की है। उन्होंने दी सोचा साडे बारे की ने? भलाई दी ने, बेहतर ने, अच्छियां ने। पर कई बार की होंदा है, जरूरी नहीं कि जिंदगी सिर्फ गुलाब का ही बगीचा होवे। गुलाब दे नाल कंडे भी चलते नालों नाल। किस वास्ते चलते हैं? गुलाब दे नाल कंडे तो होंदे ने गुलाब दी राखी वास्ते। साडे नाल कंडे किहड़े होंदे ने? परमेश्वर सानू तैयार करदे ने। जिवें आपां 9 तरीक नूं देखिया सी कि परमेश्वर की ने वो एक दाखलता ने, वो एक दरखत ने, असीं उन्हां दी टाहणियां हैगे आ। जिहड़ी टाहणी दी छटनी नहीं होंदी, क्यों नहीं होंदी? क्योंकि वो फलदार नहीं हैगी। इस करके जे परमेश्वर तुहाडी छटनी कर रहा है तो तुहानूं घबराउण दी जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर दा तुहाडे विच काम हो रहा है। असी आज ब्रीफ विच एक देखांगे कि जिहड़ा साडे जिंदगी दे समस्यावां हैगियां ने उन्हां दा असीं सामना किवें करना है। बहुत लंबा टॉपिक है, पर सिर्फ 2 लाइनां समझांगे कि परमेश्वर दा वचन सानू की कहंदा है। आपां जावांगे 2 टिमोथी 2 चैप्टर, उनका 4 वर्ष पढ़ांगे कि किवें परमेश्वर सानू तैयार करते हैं, वो साडे च की देखना चाहते हैं। हाँ जी। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। बस जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो किस लिए जाता है? कि अपने कमांडर इन चीफ को प्रसन्न करे। ये संसार क्या है? ये संसार हमारा लड़ाई का मैदान है, और हमारी लड़ाई किससे है? इफिशियंस कितने लिखा है अपना, नॉट विद फ्लैश एंड ब्लड। पढ़ दो। सेकंड कुरिन्थियन 10:4, क्योंकि हमारी लड़ाई से अच्छी है 12 पढ़ दो प्लीज। Fight is not against flesh and blood, but principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. जी, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। बस एक एक करके हमारा ये मल युद्ध, साड़ी ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਥਮ ਗੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਜਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ तगड़े होके विद एंड्योरेंस वापस चलाएंगे। बस 2 टिमोथी 2:4 पढ़ दो दोबारा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न। अपने भर्ती, साडी भर्ती किसने की है? पिता परमेश्वर ने की है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।
क्या एक सिपाही की जिंदगी शांति दी होंदी है, आराम दी होंदी है? नहीं। वो वड्डी राइफल लैके नाल चलदा है, उनके पिछे वड्डा बस्ता होंदा है जिंदे च उन्हें सारा अपना समान रखा होंदा है। वो राती भी आसमान के थले सौंदा है, दिने आसमान दिने चलता है मैदान विच, लड़ाई के मैदान ही जाता है। उन्होंने क्या अपनी जान प्यारी नहीं हैगी? हर किसी को जान प्यारी है, पर उन्होंने की परमेश्वर ने की बनाया है? सैनिक बनाया है। तो वो धर्म अपनाता है जिहड़ा एक सैनिक का धर्म हैगा। क्या तुसी ते मैं उस सैनिक का धर्म अपना रहे हैं? समय हैगा जो आप समस्या आ जाती है, आप बटर ना बन जाइए, पिघल ना जाइए, रोना ना शुरू कर दईए, पास्टरां नूं ना लभना शुरू कर दईए, फलाने नूं ना लभो जिन्हें प्रार्थना करनी है। तुहाडे मूँह नहीं हैगे, उन्हां दे मूँह ज्यादा धोते ने। जो कलीसिया जाओ उन्होंने को प्रे जरूर करानी चाहिए, परमेश्वर के जन ने। पर मैं देखना लोग, मान लो तुसी रात नूं अपने घर गए हो, तुहानूं कोई समस्या हो गई, तुसी उदों पास्टर लभदे हो? पास्टर नेड़े हैगा कि रब नेड़े हैगा? साम विच लिखिया है कि तू अपनी खाट पर पड़ा कहराता रहता है, मनु आवाज नहीं दिंदा। तुहाडी दर्द तो तुहाडे तो बेहतर तुहाडी दर्द परमेश्वर नूं कौन दस सकदा है? पर उन्हें उसे की है नाता बनाने की लोड़ है, फैलोशिप की लोड़ है, सहभागिता की लोड़ है, उनके वचनों नूं मनन की लोड़ है, समझण की लोड़ है, तो उन्होंने चलन की लोड़ है। 6वां पढ़ते उसी। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हिंदी 5 फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़े में लड़ने वाला अगर विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हुण जिहड़ा कोई कुश्ती लड़न वाला हैगा, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स ना लड़े ते भावें दूजे नूं पटकनी दे देवे, फिर भी इनाम नहीं मिलेगा। आपां की है जिवें परमेश्वर ने सानू दिता है, कहता है फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली यू गिव। आजकल बहुत सारे सुनन चाहता है, जगह जगह ते लोग कहते हैं पैसे दो तो प्रार्थना कर दिंदे आ, साडे चर्च के मैंबर हो तां प्रार्थना करांगे। 10 कंडीशनां लगांदे ने, पर वचन की कहता है तुहानू मुफ्त दिता गया, तुसी मुफ्त दिओ। जे तुसी किसी चीज की उम्मीद करनी तो परमेश्वर तो करो, इंसान तो मांग के क्यों श्रापित होंदे हो? परमेश्वर दया दा धनी है, वो हर चीज दिंदा है। जे परमेश्वर का वचन कहता है जिहड़ी चीज परमेश्वर दिंदा उनके दुख नहीं मिटा मिलंदा। वो 100 दे 100 रुपये तुहाडे काम आएंगे, पर जो उन्हें दुख मिलया होएगा तो उन्हें जो 50 बीमारी च लग जाएंगे, किसी तुहाडे गवाच जाएंगे, कुछ हो जाएगा। ऐस करके परमेश्वर ने जिहड़े कानून बनाए ने उन्हां दे हिसाब नाल चलो। जे रब ने आज तुहानू कलीसिया दिती है तो तुहाडे मन विच दया भी होनी चाहिए है, तुहाडे मन विच डर भी होना चाहिए है कि जे मैं परमेश्वर का आगू हैगा तो मेरे को डबल हिसाब लिया जाएगा। तुहानू किस वास्ते परमेश्वर ने कलीसिया दिती है? वड्डी वड्डी गड्डियां ते वड्डी वड्डी बिल्डिंगां बनाने वास्ते नहीं, लोगों की सेवा करने वास्ते दिती है। परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर का जिहड़ा वड्डा कैमरा हैगा वो कभी बंद नहीं होता, कभी उनकी बैटरी डाउन नहीं होती। जो तुसी ते मैं सोचते हाँ, जो तुसी ते मैं करते हाँ, वो सब परमेश्वर के अखा के सामने। इब्रानियां 4:13 रोज मैं तुहानू याद कराना, उन्हां दे अखा सामने सब नंगा ते बेपरदा है। ऐस करके पहला असीं की देखिया सी कि पहला केड़ा सीगा? फार्मर नहीं, पहला सैनिक सीगा, दूसरा सी अखाड़ा। अगे पढ़ो। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। किसान क्या तुहानू मनु की क्या? किसान क्या? हुण किसान की करता है? पेशेंस रखता है, तसल्ली रखता है।
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਖੇਤ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੇੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। प्रभु सब बातों की समझ देगा। इंसान तो समझ लेना चाहोगे तो उनकी मर्जी हिसाब ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। प्रभु सब बातों की समझ देगा। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਤਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 37 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਯੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਐ ਐਥਲੀਟ। ਤੂੰ ਖਿਲਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਖਿਲਾੜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਗਮਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਈਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਫੀਸੀਅੰਸ 6:20। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। जैसा मुझे चाहिए, जिस तरह मेरी मन मर्जी की ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 125 ਹੈ, 150 ਕਰੋੜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੰਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਈਓ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਘੱਟ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਦਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ
ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੈਲ ਡਨ ਮਾਈ ਫੇਥਫੁਲ ਸਰਵੈਂਟ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗ ਦੀ ਮਾਨੀ ਦਾ ਲਾਰਡ ਸਾਡੇ ਹਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਦ ਗਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਫਾਦਰ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਛਾਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਫਾਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਫਾਦਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਏ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਫਾਦਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ। ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਲਾਰਡ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਖਾਓ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ੋ ਓ ਲਾਰਡ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਿਕਾ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਸਕੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ में, आमीन।